हाय, मैं हूं सहाफत की दुनिया का सिकंदर बट, और मेरे साथ जनाब मौजूद हैं सजाद जानी। तो आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में हालिया जो थर्ड वेव ऑफ द कोविड आई है, जो बहुत पहले दो वेव से ज़्यादा खतरनाक है, उसके हवाले से सजाद भाई से बात करेंगे, क्योंकि ये पब्लिक के अंदर रहते हैं, इनका काम है पब्लिक के अंदर, गैदरिंग्स के अंदर ही। जानी भाई, मुझे ये बताएं, जो गवर्नमेंट ने SOPs बनाए हैं पब्लिक के लिए कि भी समाजी फासला डिस्टेंस बरकरार रखें, इस हवाले से आप क्या प्रिकॉशन मेजर्स ले रहे हैं? भट्ट साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। भाई आपकी कता कलामी माफ। ये सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया, मुझे इजाज़त बख्शा, मुझे इज्जत की। बहुत पुराने दलीप कुमार से भी पुराने इंटरव्यूज देखें ना आप, उस जमाने में के लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। आप डायरेक्ट मेरे जवाब पर आए प्लीज़, ये अदबी किस्म की मुझे सैर ना करवाएं आप। देयर ऑर्थोडॉक्स सेंटेंसेस ये पिट चुके हैं, प्लीज़। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਕਬਰ ਚ ਆਉਣੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। बिल्कुल, ये तो मेरा भी बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस चीज़ हाँ। पे कि जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है। मैंने अपने ऑडियंस देखे, मेरा प्रोग्राम ना लंदन में देखा जाता है, कनाडा में देखा हाँ जाता जी। है, इन बड़े ममालिक में देखा जाता है। तो वो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटी को जानना चाहते हैं। चूँकि आप एक पब्लिक फिगर हैं, पब्लिक के अंदर रहते हैं, प्लीज़ मेरे ऑडियंस को उसके बारे में बताएं। देखें, पिछले दिनों अब लोग आजकल भी बाज नहीं आ रहे गैदरिंग करने से। अभी पिछले दिनों जलसे हो रहे हैं, जुलूस हो रहे हैं, नाजुक सिनफे नाजुक खवातीन सड़कों पे आ गई, औरत मार्च आपने देखा होगा। ਯਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਗੰਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਣੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਮਾਰਚ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਹ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। क्यों? ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। वे आप भी औरतों पे जुल्म करने वाले मर्द हैं? मतलब आप औरत की आज़ादी के खिलाफ हैं? क्या बात कर रहे हैं आप ये? ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ। मैं क्यों नहीं होऊंगा यार, मैं एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं औरत की हमायत हूँ, औरत की आज़ादी, औरत के फ्रीडम पे मैं तो रेजोल्यूटेड हूँ पूरा। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ, ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਛੱਡ, ਮੁਲਕ ਵੀ ਛੱਡ, ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਆ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੀਬੀਆਂ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਲੌਜੀਕਲੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ। देखें जी, लॉजिकली उनकी कोई बात गलत है? ਕੋਈ ਦੱਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਗਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਖਾਣਾ ਹਮ ਗਰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬਿਸਤਰ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਗਰਮ ਕਰੋ। तो इसमें क्या बुराई है अगर औरत विलिंग नहीं है? ਭਾਜੀ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਵਾਲਾ ਗਰਮ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ हाँ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਰਜ਼ਾਈ ਗਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਇਹ ਹੀਟਰ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। आप जेंडर की बात कर रहे हैं हाँ। ना? मतलब जो जेंडर अट्रैक्शन होती है हाँ, मर्द और औरत वो की बात कर रहे हैं आप। वही बिस्तरी वाली। वो देखें हम यार, देखिए जेंडर नीड जो है ना, वो इंसान की नेचुरल है। अगर औरत नहीं चाह रही आपके, आप उसको टच करते हैं और वो हेट करती है आगे से, हेटर टच करने से पहले तो आपको खुद शर्म से मर जाना चाहिए कि आपका हाथ लगाना उसको पसंद नहीं आ रहा। ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। हाँ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਲੱਤਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਦਰਦ ਆ, ਮੈਂ ਕੋ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਇਆ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕਣੀ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਫੀਸਦ ਹੋਣੇ ਨੇ? पाकिस्तान ਦੇ ਵਿੱਚ 25% रूरल एरिया है, 75% ਦਿਹਾਤੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, 75% ਮਰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਘਸੋਨੇ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਠੁੱਡ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਖੀ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸੂਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ, ਕਿਸੇ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ, ਪੇਂਡੂ ਔਰਤ ਦੇ ਪੈਰ ਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਭੈਣ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਰਤੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੇ ਰੱਖੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹਾ ਆਪਕੋ, ਤੇ ਕਿਸੇ पेंडू ਦੇ पैर ਤੇ ਰੱਖ ਵੇ अन्नी दिया। अगर तुम्हारा ये अपने शोहर की सैलरी के ऊपर तुम्हारा हक है ना, तो उसको सर्व करना भी तुम्हारा हक है, लेकिन शोहर उसको इन्फ्लुएंस इधर अंगूठा रख कर नहीं वो काम करवा सकता। यार वो क्यों करवाਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? वो क्या कर, मैंने तो किसी को नहीं देखा है तक। यार तू क्यों सवेर तो रात तक तेरी तबीयत, तू कसम खा के दस तेरी तबीयत, तू सेहतमंद आदमी है, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ? नींद से ਦਵਾਈ ਖਾਣਾ ਤੂੰ? हाँ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਅੱਲਾ ਆਰਾਮ ਦੇਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਨੇ। हाँ। ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਰਾਤ ਤੱਕ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗੂ ਫਿਰਦਾ?
ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਆਹ ਕਰ ਲਿਆ, YouTube ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ? ਤੂੰ ਘਰ ਬਹਿ। नहीं वो घर कौन चलाएगा? ਤੇਰਾ ਅੱਬਾ अब्बा मेरा फोत हो गया है यार, ਭਾਵੇਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ फिर भी चलावे। ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਆ, हाँ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਤੂੰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਦਾ? मेरे वालिद क्या? ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, हाँ ਭੈਣਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੁੱਢੀ ਤੇਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, बिल्कुल। ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਗਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ हाँ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਰਦ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਮਰਦ ਉਹ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਦ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਕਮਾਈ। गल तो ये ठीक, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ। बिल्कुल कर। ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹਲੇ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਮਾਮਾ ਹੈ ਕਹੋ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਬਾ ਵੀ ਕਹਿ। ਆ ਮਿੱਠਾਪੁਰੀਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, हाँ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਕੇਸਟ, ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮੰਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਿਓ ਵਾਂ। ਤੇ ਕੇਸਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਜ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਪਿਓ ਸੌਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਪਿਓ ਨਾ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਰੁਤਬਾ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿ ਪਾਪਾ, ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਮਾ। ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਸਿੱਖਦਾ? ਮਾਂ। ਉਹ ਕੌਣ? ਔਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ, ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਨਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ मेरी मर्जी, नारे में अट्रैक्शन है वैसे। ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਹੁਣ ਆ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਾਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤੂੰ। ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਕਾਰ ਆ, ਤੂੰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇਂ, ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਆ? मैं नहीं बोलता अपनी बुढ़ी नूं, मेरी कमाई है मेरी। औरत तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को छोड़ ते घर छोड़ के मैं उन्होंने केड़ा मतलब तुम उसको छोड़ के अगली औरत के साथ जाके बैठ जाओगे, शर्म नहीं आएगी यार? डूब के मर जाओ यार। यार मैं उन्होंने अपना घर छड्ड के आई आ, मेरे नाल बहुता अपने घर ही रहिंदी आ। हुण ओह औरतां नहीं गईयां घर छड्ड के आ जाण, अगलियां एक फोन करदियां ने भाई नूं, भाई मुझे ले जाओ। भाई ये भी नहीं पूछता कि कसूर किहदा, वो बाहर खलो कहंदा बाहर आओ, मैं आ गया हूं बाहर, मैं देख लेता हूं इनको। भाईजान साडा ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਾਰਾ ਵਾ कि मेरी कमाई मेरी मर्जी। यार मर्द को ये चीजें फपती हैं, खूबसूरत लगती हैं उसको भी बीमार भी होवे तो उन्हें जाना काम ते, बिल्कुल बीमार भी होवे ने काम ते जाना। ਉਹ ਮਰਦ ਓਏ ਮਰਦ ਨੂੰ, ਮਰਦ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਲਾਲਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਘਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਹੈ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5000 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਹਫਤਾ ਮੇਰਾ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਮਾਮੂ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਦੇਗਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਾਮੂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਾਮੂ ਮਰ ਗਏ ਤਾਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਬੁੱਢੀਆਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਮੂ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸੂਟ ਤੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਸੂਟ ਓਏ, अच्छा ਸੂਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਦ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ? ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਜੁੱਤੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ कि भी 1000 दी ले ले, 2000 दी ले ले, 3000 दी, वो कमाई है, मेरी कमाई। यार क्यों? दिल पे हाथ रख के बात बताना कि आपकी बीवी का पुफा फौत हुआ है, हाँ और एक मिसाल दे, हाँ और उन्होंने अपने पुफा की फौतगी पर जाना है, आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बीवी पुराने कपड़े पहन के जाए? फौतगी पे जा रही है, अच्छा सुन, अच्छा सुन, कुछ जेवर, कुछ नए कपड़े, वो यही कहेंगे, आपकी तारीफ होगी कि इसका शोहर जो है ना इसको अच्छा तरीके से करता है। करता इज्जत तो आपकी है। मैं इज्जत करती, हाँ मेरी बीवी ਦੀ ਉੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣ ਗਈ, ਬਣ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਸਾਲਨ ਕਿਹਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ? ਫਿਰ उसी ने करना है। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਲਨ ਗਰਮ ਕਰਨਾ, ਓਏ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਾਸੀ ਤੇ ਲਾਤਾ ਰੁਪਈਆ 25000, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਬਣਾਤਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਇੰਜ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸੋਸੀਆ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਸੀ। ਹੈਂ पूरे रोण वालियां चो सब तो नुमाया नजर आ रही सी, ऐसी मेकअप लिपस्टिक के ना रोई है, लेकिन जरा भी मेकअप खराब नहीं होया, ऐसा ओरिजिनल है। ते घर आके ते किन्ने गरम करना सालन? घर दी लड़ाई तुसी घर ते कर रखो यार, तू बहुत ना मेरे मुंह तू लगा बट सुनना। गल सुन मेरी, विआह आ जांदा वा, विआह आ जांदा, ओ तू बुढ़ी आ, ओ तेरे भतीजे दा तेरे भरा दे घर विआह आया, और मैनू 3 लाख की कादी फटीक आ? मेरी कमाई मेरी मर्जी नहीं, ले आपकी कमाई आपकी बीवी की मर्जी, ते फिर गरम भी मेरी मर्जी।
ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਆ ਤੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਆ, 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਦਵਾਈ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਹੈਗੀ 500 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼, ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਤੋਂ 400 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦਵਾਈ ਲਵਾਂ? ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। नहीं, आपकी कमाई औरत की मर्जी, ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਉਧਰ ਮੂੰਹ ਕਰ, ਇੱਕਦਮ ਐਨ ਦੇਖ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਬੇਟੇ, ਜਿਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। आपको तारीख पे थोड़ा, ਤੈਨੂੰ 4-5 ਦਿਨ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, 6ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। औरत के बगैर मर्द की कोई जिंदगी नहीं है। पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पे आए, हवा को अल्लाह ताला ने उनके पीछे ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? बीवी जो होती है वो मर्द का यार ਲਿਬਾਸ ਹੈ, हाँ, उसकी ढारस ਹੈ ਨਾ? आपकी टांग में दर्द होगी, आप अपने बच्चे से कहेंगे आ यार लताड़ा करेंगे, मुझे मैं 2 ओवर करा के आऊंगा। ਹਾਂ, आप अपनी बेगम से कहेंगे, वो दुनिया का हर काम छोड़ के आपकी ਖੁਦਾ खिदमत ਦੀ करेगी। ਕਸਮ ਹੈ, ਝੂਠ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਘੁੱਟੀਓ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਤੱਕੀ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਹਾਨਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਆ, ਕਮਾਈ ਦੀ, ਜਿਸਮ ਦੀ। ਮਰਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸੁਣ, ਔਰਤ ਦੀ ਜਿਸਮ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਅਗਰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆ, ਤੇ ਮਰਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਆ। बीमार भी हो सकती हैं वो, सिक नहीं, जब बीमार ना होवे थे, वो ये क्यों नहीं कहती? हाँ, आपके रवैये से वो तंग भी हो सकती हैं, आपसे हेट करती होंगी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? वो नहीं बीवी करे, 2 करे, 3 करे, 4 ਉਹ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ? बिल्कुल करने देती है। ਐ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖੀ ਲੈਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ। जी, ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਜ਼ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਗੀਆਂ। हाय 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 यार, ये पूरे आधे घंटे मैंने एक काम की बात की है, मैंने यकीन करो बहुत अच्छा हो गया। ਜ਼ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬੀਵੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਮਰਦ ਸੁਣ ਲਓ ਸ਼ਾਦੀशुदा, ਐ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਐ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਜ਼ਨਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਮਾਫ ਕਰਦੀ। ਜੇ 1% ਵੀ ਗੱਲ ਆ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇ ਖਾਇਆ, 4 ਦਿਨ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੱਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਪੜਾ ਕੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਤੱਕ ਵੀ ਨਾ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਉਹ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਤੂੰ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੀਨ 'ਚ ਹੈ 4 ਸ਼ਾਦ, ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੜਾ ਦੀਨ ਯਾਦ ਆ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਬੜਾ ਦੀਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਦੀਨ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ। 5 ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਵਿਆਹਾਂ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੀਨ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਫੋਰਡ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਇਹ ਆ ਸਾਡੀ ਕੌਮ 'ਚ, ਬੁੱਢੀਆਂ 'ਚ, ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਘਰ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਵਿਆਹ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ 20,000 ਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਦੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦਾ 1 ਬੱਚਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿਓ। बिल्कुल ठीक है, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। इंसाफ करो दोनों। ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ 5 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਆ, ਤੇਰਾ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਾ ਵਾ। हो नहीं सकता, नवी ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਨਾ। गंदी पॉलिसी है वैसे, ठीक ਗੰਦੀ है। ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਇੱਥੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। बुग़्ज़ दिल में औरत के खिलाफ बुग़्ज़ है। सिर्फ क्या है कि वो जो औरत माज की मम्मी डैडी, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫਰੰਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਭਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਵੇਂ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਗੱਬਾ ਜੀ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿਓ। ਖਸਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ? मुझे बैलेंस करा दे 500 का, मैंने बाजी से यूके बात करनी है। का तो मेरी कमाई है, मैं नहीं कराऊंगा। तो वो खुद कमा लेंगी। आज की औरत तो कमाती है। औरत माज में जो खवातीन आई है वो सारी बिजनेस माइंडेड है, वो कारोबारी हैं, वो जॉब ओरिएंटेड गल कीती है सही, एक लफ्ज सही बोलिया क्यों कौन ने। इकोनॉमिकली वो स्ट्रांग है, वो अगर मर्द को जूती पे लिख रही है तो अच्छा मेरी गल सुन, कसम खा के कह के पाकिस्तान च ਐਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? 1% ਕਹਿ ਲਾ। ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਲਿਆਣੀ। ਨਹੀਂ 1% ਕਹਿ ਲਾ, ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ, ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ। ਐਸੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹਾਂ ਯਾਰ।
ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਈ ਖਰਚਾ ਲੈਣੇ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਲੈਣਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਮਰਦ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਜੀਣ ਦੇ। अल्लामा इकबाल ने कैसा फरमाया तेरा ਸੀ, ਵਜੂਦੇ ਜ਼ਨ ਸੇ ਹੈ ਰੰਗ ਤਸਵੀਰ ਕਾਇਨਾਤ में औरत ना ना ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਟ ਵੀ ਕਦੀ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਪੈਂਟ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਇਹ ਮੂੰਹ ਵੀ ਨਾ ਧੋਵੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੌਟ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੇਗੀ? ਗੱਲ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਉਹ ਔਰਤ ਮਾਰਚ ਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਰਿਹਾ, ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਂਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ? ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਕੌਣ ਆ? ਮੇਕਅਪ ਕੌਣ ਲਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ? ਤੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਨਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ 10,000 20,000 ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਇੱਕ ਸਲਵਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲੇ ਨੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਉਹੀ ਟਾਂਕੇ ਲਾਲਾ ਪਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੇਗਮ ਤੂੰ ਨਵਾਂ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਆਪ ਉਸੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਪਵਾਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਆਪ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜੈਣ ਪਾਰਟੀ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਫਰਾਕ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਛਾਜਾ ਜਿਸਮ ਛਾਜੀ ਮੱਜੀ। इनकी बातों से मुझे अंदाजा हो रहा है कि ये अगले साल औरत मार्च में मेरे साथ जाएंगे। बेटा मैं उन्होंने मुकाबले ते धरना रखना, मेरी कमाई मेरी मर्जी, मतलब मेरी कमाई आ। मैं यार मेरी गल सुन, उन्हों दा नहीं दिल कर रहा, उन्हों दा नहीं दिल कर रहा, बंदा इदा ना करे। उन्हों दा दिल नहीं कर रहा, बंदा इदा ना करे। उन्हों दा दिल नहीं कर रहा, बंदा इदा ना करे। भी बंदे दा भी नहीं दिल कर रहा कि तेनू कमाई खवावे, उन्हें की लोड़ आ, नहीं खवाउंदा। मेरी कमाई मेरी मर्जी, बट मेरी कमाई। मैं ठेका लिया वा, मैं जमा वड्डा होवां ते यार कैसी गल आ। सब तो पहले जो बच्चा लिया के सारे रिश्तेदार कहते माशाल्लाह पुत्र की पहली कमाई मां के हत्थ रख, और प्यो टूंडा वा ओहदे हत्थ भी रख, मां के हत्थ रख, मां दे। अच्छा उन्होंने कमाई जोगा करने वाला प्यो आ, ओहदे ते जिन्ना इन्वेस्टमेंट हुई वो प्यो ने की, ते जो कमाई पहली लैके आउंदा मां के हत्थ रख, भी नो डाउट ठीक आ, बड़ा रुतबा मां का, मां के हत्थ रख दे ओके। लेकिन औरत नहीं। उस तो बाद जो कमाई वधदी आ, ਇਹ 4 ਭੈਣਾਂ ਪੁੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਸਾਲਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਮਾਂ ਜੀ, ਕੁੰਟੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣਾ, ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। 3 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਰਿਆ, 2 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਰਿਆ, 4 ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਰਿਆ, ਉਹ ਵਿਆਹ ਰਿਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਵਿਆਹੋ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮੀਆਂ। ਠਹਿਰ 1 ਮਿੰਟ ਓਏ, ਮੈਂ ਜੰਮੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜੰਮੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅੱਬਾ ਜੀ ਜੰਮੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆਓ। ਉਹਦੀ ਗੈਰਤ ਨਹੀਂ ਗਵਾਰਾ ਕਰਦੀ, ਉਹ 4 5 6 2 1 ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਆਹੁੰਦਾ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਫਾਰਗ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਈਦ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਭੈਣ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰਨਾ ਹੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਜੀ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਤੋਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੱਖ ਲਾਣਾ ਤੇਰੇ ਤੇ, ਨਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦੇਈਦਾ ਹੁੰਦਾ। कितने अक्लमंद बंदे ਉਹ ਕਮਾਈ बैठ के भी आप बातें कर ਓਏ रहे हो ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਦੀ, ਭੈਣਾਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਸਹੀ ਫਸਦਾ ਬੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਬਰਾਤ, ਈਦ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਭਣਵਈਏ ਐਸੇ ਨੈਸ਼ ਟੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮਾਉਂਦਾ ਯਾਰ ਲੱਖ 1.5 ਲੱਖ, ਭਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਧਾਰਾ ਦੇ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ 10,000 ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਦੇ ਦੇਵੇ ਸਾਲਾ ਭਣਵਈਏ ਨੂੰ, ਉਹ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਇੱਥੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਘਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਪੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਤਾਨੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪੈਣੇ। ये तो ਕਮਾਈ ਹੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, थोड़ा जा करियो गल तुसीं। ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਈਡ ਕਿਉਂ ਦੇਖਣੀ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਵਿਆਹ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁੱਢੀ, ਅੱਗੋਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਣ। ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ, ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਸੇ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੱਸ, ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਇਸ ਨਾਰੇ ਦੇ ਤਰਜਮਾ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾ ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਨਾ ਇਹ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ, ਨਾ ਇਹ ਬਾਪ ਬੇਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਨਾ ਇਹ ਕਹਾ ਓਕੇ। ਇਹ ਉਹ ਖਵਾਤੀਨ ਨਾਰਾ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੌਬ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇੜੀਏ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਆ, ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ ਔਰਤ ਉਹੀ ਔਰਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਸਾਲਣ ਵੀ ਮੈਂ ਗਰਮ ਕਰ ਦੂੰਗੀ, ਬਿਸਤਰ ਖੁਦ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਆਫਿਸ ਬॉय ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣ ਲਓ, ਖਾਮਦ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਨਾ ਖਾਮਦ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਾਤ ਸੁਣੋ, ਅਸਲ ਔਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਫਰੀडम ਔਰ ਔਰਤ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਚੱਲੇ ਸਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਰਦ ਭੇੜੀਏ ਵਾਂਗੂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰੇਲੂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈ ਗਈ।
ਐਸਾ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਅਗਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਹਾਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੜਕ ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ 5-7 ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹੜੀਆਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਪਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਨਾਰਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ 25-30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਸੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇਸ ਨਾਰਾ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਵੰਦ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਚਲੋ ਨਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਵੰਦ ਨੂੰ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਵੰਦ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾਰੇ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮਿਲਾਂਗਾ, ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਵੇਖਿਆ ਆ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਆਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਪੜ ਲੈਣਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕਮਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ ਕਿ ਕਵੇ ਕਿ ਬੇਗਮ ਮੇਰੇ ਕੋ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟੀਕਾ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਲਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਇਦਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਮਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ 600 ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਸਮ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਨਾਰਾ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੰਨੋ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਮਾਰਚ ਚ ਭੂੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਜ਼ੇ ਓਏ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਉਧਰ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੋਏ, ਓਏ ਤੇਰਾ ਦੁਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ। तो आज का हौसले गुफ्तगू ये है, आज की आपने बात सुनी? नहीं कुछ नहीं, तुसी आज तो आज से हमारी तुम्हारी बराबरी होगी देव। अगर लोग तुम्हें जमींदार कहेंगे तो मैं भी ठुकराइन सुनकर इतराऊंगी। 15 तोले सोने की कीमत तुम के जानो राजेश बाबू। वो 15 तोले नहीं होए, तंदूर सी, सॉरी, आहो 15 तोले सोने की कीमत ज्यादा होती है, तो हो गया, ठीक है। वो कैमरा बंद भाईजान। लो जी, दुनिया ते ना कुल 4 ट्रक आए मुनाफकत दे, 3.5 ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲੱਥੇ ਨੇ, ਅੱਧਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਈਜਾਨ ਮੈਂ ਜਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਭਾਈਜਾਨ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬੰਦਾ ਯਾਰ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹਰ ਸੱਚੀ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ View ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਹਿਲੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਆਹੋ ਯਾਰ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੰਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਲਮ, ਨਾ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਲ, ਨਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਢੀਂਗੜਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, 8 ਮੈਂ ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਵਿਚਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਵੀ ਹੋਈ ਗਲਤੀ ਇੱਕ ਹੈ ਨੇ, ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਯਾਤ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ, ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਖੁਸਰੇ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਮੁਲਕ ਚੋਂ ਖੁਸਰੇ ਸ਼ਾਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁੰਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਓ ਭਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਨੱਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ। ਪੂਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀਆਂ ਖਵਾਤੀਨ ਆਣਗੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਵਾਕਈ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖੁਸਰਾ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਨੋ ਉਹੀ ਖੁਸਰਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੰਨੋ ਉਹੀ ਖੁਸਰਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਕ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਮਹਿਕ ਮਲਕ ਵੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਮਹਿਕ ਮਲਕ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਬਟ ਜੈਨਮਨ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਸੁਣਿਆ ਉਹਦੇ ਕਰੀਬੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਮਰਦ, ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਭਾਈ ਆ। ਇਹ ਮੁੱਛਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁੱਛ ਮਰਦਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਛ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਹਾਂ। ਲਓ ਜੀ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਤ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਦੋਸਤ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਟੋਟਲ ਵੀ ਰੋਂਗ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਨੀ ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਹਾਂਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ। ਲੇਕਿਨ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਦਾ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼, ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ, ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵਾ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਿਆਰ ਕੀ ਹੈ। ਯੈਸ, ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਫਿਕਰੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੋਂ ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਡਿਪੈਂਡਸ, ਔਰ ਤੂੰ ਕਿਸ ਸੁਭ 'ਚ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ ਦੱਸਣਾ, ਕਮੈਂਟਸ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਦੱਸਣਾ। ਦੇਖੋ
ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਖਲੂਕਾਤ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ, ਹੈਵਾਨ, ਨਬਾਤਾਤ। ਇਹ ਪੱਥਰ, ਦਰਖਤ ਨੇ, ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤ ਨੇ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਤੇ ਬਾਟਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਫਰਕ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹ ਦਰਖਤ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਯਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਇਸ ਦਰਖਤ ਫਲਸਫੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫੇਰ ਕਿ ਕੱਲੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਫਰਕ ਆ ਯਾਰ। ਹਮ ਅਲਫਾਜ਼ ਕੀ ਦੁਨੀਆ। ਦਰਖਤ ਨੇ ਕਦੀ ਦੂਜੇ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆ ਵੇਖੀ ਮੇਰੀ ਅੱਖ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈ ਗਿਆ? ਕਿਹਾ ਕਦੀ? ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ ਨੱਕ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ? ਆਏ ਹਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਹਿ ਏਦਾਂ, ਦਰਖਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਦਰਖਤ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨੇ, ਸੀਟ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੱਲੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਆ। ਇਸਕੇ ਸਾਥ ਹੀ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਥੱਕ ਕੇ ਦਰਖਤ ਬਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਉੱਠ ਓਏ ਲੋਕੀ ਤੇਰਾ ਸਾਇਆ ਲੈਣ ਆਏ, ਮਰੇ ਤੂੰ ਆਪ ਬੈਠਾ? ਨਹੀਂ। इसके साथ ਦਰਖਤ 'ਚ ਤੇ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਆ। आज के ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨੋ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਦਰਖਤ? ਜਾਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਦਰਖਤ जुगत ला रहे हो? ਨਹੀਂ? ਐ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ 20-25 ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾ। अल्लाह हाफिज। ਓਕੇ ਜੀ।